السلام علیکم۔ آج جو ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز کی ایپیسوڈ ہے 4 سٹارز، جو کہ ترین ہے مصر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی پہلی قسط۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عمران نے کار ہوٹل شیریٹن کے کمپاؤنڈ گیٹ کے اندر موڑی اور پھر اسے لے جا کر اس نے پارکنگ میں روک دیا تھا۔ پارکنگ اس وقت نئے ماڈل کی رنگ برنگی گاڑیوں سے سجی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پارکنگ نہ ہو کسی بہت بڑے کار ڈیلر کا شو روم ہو۔ عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا۔ اس نے کار لاک کی اور پھر اطمینان سے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ آج کافی عرصے بعد وہ ہوٹل شیریٹن آیا تھا۔ ویسے وہ اپنے فلیٹ سے تو کیا، جولیا کے فلیٹ میں جانے کے لیے نکلا تھا، لیکن ہوٹل شیریٹن کے کمپاؤنڈ گیٹ کے ساتھ فنکشن کا بڑا سا اشتہاری بورڈ دیکھ کر اس نے کار اندر موڑ دی تھی۔ ہوٹل شیریٹن اپنے نئے سے نئے فنکشن کے لیے پورے دارالحکومت میں مشہور تھا اور عمران نے جو اشتہار دیکھا تھا اس کے مطابق آج ہوٹل میں کسی غیر ملکی طائفے کی رقص کا پروگرام درج تھا۔ جہازی سائز کے اس بورڈ پر غیر ملکی طائفے کی عورتوں کے رقص کرتے ہوئے بڑے بڑے رنگین فوٹو بھی چسپاں تھے۔ عمران جب گیٹ پر پہنچا تو وہاں 2 باورچی دربان موجود تھے۔ ٹکٹ جناب، ان میں سے ایک نے عمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں سبز رنگ کے ٹکٹوں کا ایک بڑا سا بنڈل پکڑا ہوا تھا۔ ٹکٹ؟ کیا مطلب؟ اب عورتوں کو دیکھنے پر بھی ٹکٹ لگ گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری جناب، اب بغیر ٹکٹ اندر نہیں جا سکتے، پلیز ایک طرف ہٹ جائیں۔ دربان کا لہجہ یکساں سرد ہو گیا تھا۔ تم اندر جا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں تو جا سکتا ہوں، میں تو ہوٹل کا ملازم ہوں، دربان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی عقل پر حیرت ہو رہی کہ اس نے ایسا سوال کیوں کیا ہے۔ حیرت ہے، ملازم تو جا سکتا ہے لیکن مالک نہیں جا سکتا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب سیٹ آلو والا گچالو والا اپنے ہی ہوٹل میں جانے کے لیے ٹکٹ خریدے گا۔ عمران نے کہا تو دونوں دربان بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ ہوٹل کے مالک ہیں؟ دونوں دربانوں کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ یقین نہ آنے والا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ مینیجر کو بلاؤ، ابھی اسی وقت فوراً، تاکہ وہ تمہیں بتائے کہ سیٹ آلو والا کچالو والا اس ہوٹل کا مالک ہے یا نہیں، اور یہ ہوٹل تو کیا شہر کے درجن بھر دوسرے ہوٹلوں کے بھی تمہیں گنوا سکتا ہوں۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ جناب، معافی چاہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا، جناب۔ دونوں دربانوں کی حالت یکدم خراب ہو گئی اور وہ دونوں اس طرح عمران کے سامنے جھک گئے جیسے پرانے زمانے کے غلام بادشاہوں کے سامنے جھک جاتے تھے۔ آئندہ خیال رکھنا، سمجھے، ورنہ ایک کو آلو اور دوسرے کو کچالو بنا دوں گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک نوٹ نکالا، دربان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ ٹکٹیں ردی میں بیچ کر تو شاید تمہیں چائے کی ایک پیالی بھی نہ ملے، اس لیے یہ رقم دے رہا ہوں کہ میری طرف سے جا کر آلو کچالو کھا لینا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ صاحب، آپ کا سیٹ نمبر؟ دروازے کے اندر موجود ایک آدمی نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر سپروائزر کا بیج لگا ہوا تھا۔ کتنی سیٹیں ہیں یہاں؟ عمران نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ جی 513، سپروائزر نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ 513 کو اگر 8.5 پر تقسیم کر دو تو کیا جواب آتا ہے؟ عمران نے بھی دوسرا سوال کیا۔ جی کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سپروائزر اب حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چونکہ عمران کافی عرصے بعد ہوٹل میں آیا تھا، اس لیے یہاں کا عملہ اس دوران تبدیل ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ دربان اسے پہچانتے تھے اور نہ ہی یہ سپروائزر۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا سیٹ آلو والا کچالو والا ایسا نہیں کہہ سکتا؟ عمران نے الٹا آنکھیں نکالتے اسے کہا اور اطمینان سے ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس نے کنکیوں سے سپروائزر کو کندھے اچکاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کے پیچھے تو نہیں آ سکتا تھا۔ وہ کسی دوسرے اندر آنے والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہوٹل کا ہال تقریباً بھر چکا تھا اور ہر سیٹ پر باقاعدہ ریزرویشن کارڈ رکھا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر بیک وقت 4 لڑکیاں موجود تھیں جو مختلف کاموں میں مصروف تھیں۔ عمران کاؤنٹر پر کونہی رکھ کر بڑی دلچسپی سے ہال میں بیٹھے افراد کو دیکھ رہا تھا۔ جی فرمائیے، ایک لڑکی نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ فرماتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عمران نے رخ موڑے بغیر کہا۔ آپ اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں، لڑکی نے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ سیٹ نمبر ہی مجھے نہیں یاد رہا۔ اصل میں مجھے نمبر وغیرہ یاد نہیں رہتے، میں نے نمبروں کو یاد رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک سیکرٹری رکھی ہوئی ہے، 1 لاکھ روپیہ ماہوار اسے دیتا ہوں، لیکن اب کیا کروں، وہ خاتون ہے اور اب خاتون کے پاس چھٹی لینے کے ایسے بہانے موجود ہوتے ہیں کہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھو، آج صبح اس کا فون آ گیا کہ آج اس کی شادی ہے، اسی لیے اسے چھٹی دی جائے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اگر میں اسے چھٹی نہ دیتا تو اس کی شادی نہ ہوتی، اور اگر اس کی شادی نہ ہوتی تو پھر اس کے ہونے والا شوہر مجھے بددعائیں دیتا، اور سیٹ آلو والا کچالو والا دوسروں کی بددعائیں لینے سے بہت الرجک ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تھی۔ آپ اپنا نام بتائیں، میں لسٹ دیکھ کر آپ کو سیٹ نمبر بتا دیتی ہوں، کاؤنٹر گرل نے عمران کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔
یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ میں نے نام یاد رکھنے کے لیے علیحدہ سیکٹری رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی خاتون ہے۔ 1 لاکھ روپے ماہانہ تو میں وہ مجھ سے وصول کر لیتی ہے، لیکن کام اپنے شوہر کے کرتی ہے۔ آج صبح اس کا بھی فون آ گیا کہ اس کا شوہر بڑی مشکل سے شاپنگ پر آمادہ ہوا ہے، اسی لیے وہ آج اس کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ اگر اس کا شوہر شاپنگ پر آمادہ ہو ہی گیا ہے تو میرا نام کون بتائے گا؟ اب سیٹ آلو والا کچالو والا تو ہمارا خاندانی نام ہے، اصل نام تو اس نے بتانا تھا نا۔ عمران نے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل ہال کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں تاکہ کوئی شناسا چہرہ نظر آ جائے تو وہ اسے جا ٹکرائے، لیکن کوئی بھی ایسا شناسا چہرہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک عمران چونک پڑا۔ اس نے ہوٹل کے گیٹ سے صدیقی کو ایک مقامی لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ مقامی لڑکی اپنی چال ڈھال، لباس اور انداز سے ہی کوئی شکاری لگتی تھی، ایسی لڑکی جو ایسے ہوٹلوں میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ اس نے بڑے لاڈ بھرے انداز میں صدیقی کا بازو پکڑا ہوا تھا اور بڑے لاڈ لا کر چل رہی تھی۔ صدیقی نے ہلکے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی اس انداز میں اس لڑکی سے پیش آ رہا تھا جیسے جان اور دل سے اس پر فدا ہو رہا ہو۔ آپ کے لیے اسپیشل سیٹ کا بندوبست کر دیتی ہوں جناب، لڑکی نے آخرکار تنگ ہوتے ہوئے کہا۔ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب ظاہر ہے کہ میری سیٹ پر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے جب ساری سیٹیں بھر جائیں گی اور ایک سیٹ خالی رہ جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہی میری سیٹ ہے۔ ویسے اگر تمہیں سیٹ آلو والا کچالو والا کے یہاں کھڑے ہونے پر اعتراض ہو تو بے شک تم یہاں میری جگہ آ کر کھڑی ہو جاؤ اور میں تمہاری جگہ اسٹول پر بیٹھ جاتا ہوں، عمران نے بڑے شاہانہ انداز میں آفر کرتے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں سیٹ صاحب، لیکن آپ جیسے معزز آدمی یہاں کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں سیٹ کے ساتھ آپ کو سیٹ لگوا دیتی ہوں، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر سیٹ لگوانی ہے تو پھر ٹیبل نمبر 112 پر لگوا دو، وہاں 2 کرسیاں ہیں، ان میں سے ایک کرسی پر جو صاحب موجود ہیں وہ کسی زمانے میں میری فیکٹری میں مزدور ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل لیبر لیڈر ہیں، اسی لیے سیٹوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے عادی ہیں، اور جو آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی ہو اس کے پاس بیٹھنے سے آداب میں محفل سیکھے جا سکتے ہیں۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی تھی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، لڑکی نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک سائڈ پر موجود آدمی کو بلا کر اسے ہدایات دی تھی۔ یس میڈم، اس آدمی نے کہا، اور پھر وہ ایک سائڈ پر موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی اس لڑکی کے ساتھ جس میز پر بیٹھا ہوا تھا وہاں واقعی صرف 2 کرسیاں تھیں، جبکہ باقی میز کے گرد 3 3 4 4 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ صدیقی جس انداز میں بیٹھا ہوا تھا اس کی پشت عمران کی طرف تھی، جبکہ اس لڑکی کا چہرہ عمران کی طرف تھا جو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ دونوں بڑے رازدارانہ انداز میں گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ویٹر ایک کرسی اٹھائے راہداری سے نمودار ہوں۔ آئیے سر، اس ویٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شکریہ مس، ویسے آپ کی مسکراہٹ اس قدر دلکش ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر مسکراہٹ کا عالمی مقابلہ منعقد ہو اور اس کے جج اندھے بھی ہوں تب بھی وہ آپ کو ہی اول قرار دیں گے، عمران نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، اور لڑکی اس طرح مسکرائی جیسے اس کی روح بھی ساتھ ہی مسکرا رہی ہو۔ عمران ویٹر کے پیچھے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا تھا، اور ویٹر نے جیسے ہی میز کے سائڈ پر کرسی رکھی، صدیقی اور وہ لڑکی دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیا ہے؟ صدیقی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے کرسی کہتے ہیں، اور یہ سیٹ آلو والا کچالو والا کے بیٹھنے کے لیے یہاں رکھی گئی ہے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ عمران نے مسکراتے کہا تو صدیقی بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو۔ آپ؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہنا شروع ہی کیا تھا کہ عمران نے اس کی بات کاٹ دی۔ سیٹ آلو والا کچالو والا، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے کرسی کا رخ اس طرف پھیر دیا تھا کہ اس پر بیٹھ کر اس کی مخاطب وہ لڑکی ہی ہو سکتی تھی۔ مس، عمران نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ مس گلزار ہیں۔ لڑکی کے بولنے سے پہلے ہی صدیقی بول پڑا، او پھر تو میں یہاں مس پٹ ہوں، اب بھلا گلو گلزار میں آلو اور کچالو رکھا ہو تو اچھا تو نہیں لگتا۔ ویری سوری، دراصل میری دور کی نظر کمزور ہے، میں سمجھا کہ یہاں بھنڈی اور بینگن موجود ہیں، اسی لیے آلو اور کچالو کا اسکوپ بن جائے گا، عمران نے مسکراتے کہا، اور لڑکی بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ آپ کا نام بھی دلچسپ ہے اور اب باتیں بھی دلچسپ کرتے ہیں، مس گلزار نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو ہمارا خاندانی نام ہے، میرے دادا آلوؤں کی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، سرخ رنگ کے آلو دساور سے منگوایا کرتے تھے اور سانولے رنگ کے آلو دساور کو بھجوایا کرتے تھے، اسی لیے انہیں لوگ سیٹ آلو والا کہتے تھے۔ پھر میرے والد نے ترقی کی اور پھر آلوؤں کے ساتھ ساتھ کچالو بھی دساور کو بھیجنے شروع کر دیے، کیونکہ کچالو اوپر سے رنگین اور اندر سے سفید ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے، چنانچہ انہیں لوگ سیٹ آلو والا کچالو والا کہنے لگ گئے، اور چونکہ میں نے ابھی مزید کوئی ترقی نہیں کی اسی لیے ابھی ساتھ کوئی مزید لقب نہیں لگ سکا، ویسے جلد ہی اس میں اضافہ ہو جائے گا، سیٹ آلو والا کچالو والا ٹماٹو کیچپ والا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں ٹماٹو کیچپ بنانے کی میری 25 فیکٹریاں کام کر رہی ہیں اور مزید 50 کی مشینری آ چکی ہے، 50 مزید کی عمارتیں تیار ہو رہی ہیں اور 50 مزید کے لیے اراضی خریدی جا رہی ہے۔ عمران کی زبان جب رواں ہوتی تو ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے کہاں رکنے والی تھی۔ اس قدر فیکٹریاں، اور وہ بھی ٹماٹو کیچپ کی؟ حیرت ہے، مس گلزار نے آنکھیں پھاڑتے کہا، اور اب عمران میں پوری طرح دلچسپی لے رہی تھی، جبکہ صدیقی ہونٹ پیچھے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے مس گلزار؟ او ویری سوری، دراصل ڈبل لفظ
नाम में बोलने की तो मुझे आदत पड़ गई। बहरहाल मिस्टर गुल और मिस गुलजार, हैरत की क्या बात है, आजकल तो दो ही टमाटो आजकल तो दौर ही टमाटो केचप का है। आपको पता है टमाटो केचप कैसे बनता है? इमरान ने कहा था। मुझे तो नहीं मालूम, मिस गुलजार ने मुस्कुराते कहा। तफसील तो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी मालूम ना होगी। बहरहाल टमाटर को कुचल दिया जाता है और फिर इस कुचले हुए टमाटर को कैच करके बोतल में फिक्स अप कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही धंधा है, इमरान ने कहा तो मिस गुलजार बेख्तियार हंस पड़ी। आप हंस रही हैं, कमाल है, टमाटर से पूछिए, वो आपको बताएगा कि जब उसे कुचला जाता है, कैच किया जाता है और फिर फिक्स अप किया जाता है तो फिर उसका क्या हशर होता है। हमारे मुल्क में अवाम के साथ भी यही सलूक किया जाता है। वो बेचारे टमाटर की तरह सुर्ख होते हैं क्योंकि इनके अंदर खून होता है। फिर हुकूमत उन्हें कुचलना शुरू कर देती है। जब वो कुचले जाते हैं तो हर महकमा उन्हें कैच करना शुरू कर देता है और जब वो कैच हो जाते हैं तो फिर फिक्स अप कर दिया जाता है। इमरान की ज़ुबान एक बार फिर रवां हो गई थी। ये अली इमरान है, सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान के इकलौते लड़के। और जनाब अली इमरान साहब ये मिस गुलजार हैं, होटल गुलजार होटल की मालिका, और ये गुलजार होटल ख़ियाबान कॉलोनी के अंदर वाक़ है। अचानक सिद्दीकी बोल पड़ा तो मिस गुलजार के चेहरे का रंग यकलक उड़ गया था। सेंट्रल इंटेलिजेंस? मिस गुलजार ने इंतहाई बौखलाए लहजे में कहा। अरे अरे, ये सब कुछ तो सिर्फ रोक डालने के लिए है, वरना मुझे नाहल कहकर तवील अरसे से आग कर चुके हैं। यकीन करें, नहीं तो मिस्टर गुल से बेशक पूछ लें, इमरान ने कहा। ये बात तो दुरुस्त है, सिद्दीकी ने मुस्कुराते कहा, और फिर इसके साथ ये खलक सकाफती ताइफे के शो पीस होने का ऐलान शुरू हो गया तो पूरे हॉल में खामोशी छा गई और सब लोग स्टेज की तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं तुम्हें इस कदर घटिया जहन का मालिक ना समझता था सिद्दीकी, इमरान ने सिद्दीकी की तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा। बाद में बात होगी इमरान साहब, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर वो सब रक्स देखने में मसरूफ हो गए। रक्स के इख्तिताम पर वो सब दूसरे लोगों के साथ में से उठ खड़े हुए। आइए मिस गुलजार, मैं आपको ड्रॉप कराऊं? ओके इमरान साहब, उर्फ आलू वाला कचालू वाला, अब इजाज़त दीजिए, सिद्दीकी ने मुस्कुराते कहा। सेठ साहब, कभी गुलजार होटल आइए, मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी, मिस गुलजार ने मुस्कुराते कहा। गुलजार तो बाग को कहते हैं, और बाग से आलू कचालू का क्या ताल्लुक? हाँ, आप किसी क्यारी या फिर खेत में बुलवाएं तो आलू कचालू ज़रूरत है। आए, फिलहाल तो खुदा हाफिज, इमरान ने मुस्कुराते कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही वो कार में बैठा हुआ था और कार तेज़ी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो सिद्दीकी की उस लड़की से दोस्ती पर इंतहाई कबीदा खातिर हो रहा था। खैरियत इमरान साहब, आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रंजीदा हो रहे हैं। दानिश मंजिल पहुंचते ही सलाम दुआ के बाद ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। आज जो कुछ मैंने देखा, इसके बाद जी चाहता है कि अपने आप पर मिट्टी का तेल डालूं और आग लगा दूं। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो पे इख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। आज तक मेरा ख्याल यही था कि सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर्स का किरदार बेदाग है। उनकी तरबियत ऐसे अंदाज में हुई है कि उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन आज मैंने जो मंजर देखा है ना, इसके बाद तो मैंने अपने आप पर किस तरह काबू पाया, ये तो मैं ही जानता हूँ, वरना मेरा जी चाह रहा था कि सिद्दीकी को गोली मारकर खुदकुशी कर लूँ। इमरान ने कहा। सिद्दीकी को क्या हुआ? सिद्दीकी तो इंतहाई बाकिरदार आदमी है, बल्कि सिद्दीकी ही क्या, तमाम मेम्बरान ही ऐसे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही तो गलत फहमी मुझे भी थी, इमरान ने कहा। फिर उसने होटल शेरेटन जाने और वहाँ सिद्दीकी और उस लड़की गुलजार को देखते हुए उसके बारे में सारी तफसील बता दी थी। हो सकता है सिद्दीकी किसी खास चक्कर में हो, आज से पहले तो मुझे इस बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। उनकी नशिस्त बर उनकी नशिस्त तो बर्खास्त था, इनका एक दूसरे के साथ लग कर चलने का अंदाज, इनका आपस में गुफ्तगू करने का अंदाज बता रहा था कि ये सब कुछ फितरी अंदाज में हो रहा था। इमरान ने उसीले लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही। चल लम्हों बाद जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान का लहजा बेपनाह सर था। यस सर, जूलिया ने मौतबाना लहजे में कहा। मुझे अभी इमरान ने रिपोर्ट दी है कि उसने सिद्दीकी को एक कॉल गर्ल के साथ होटल शेरेटन में देखा है। इमरान के मुताबिक सिद्दीकी का उस लड़की के साथ चलने मिलने बैठने और गुफ्तगू करने का अंदाज इंतहाई नाशाइस्ता था। तुम सिद्दीकी के बारे में बाकी मेंबर्स से रिपोर्ट हासिल करो। अगर उसका किरदार घटिया हो चुका है तो फिर लामहला दूसरे मेंबर्स से उसका उसका इल्म होगा, और फिर मुझे तफसीली रिपोर्ट दो, इमरान ने एक्स टू के लहजे में कहा। और फिर इमरान ने एक्स टू के लहजे में कहा, और इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो बात ना कर रहा हो बल्कि ऑर्डर दे रहा हो। सिद्दीकी का किरदार ऐसा नहीं है जनाब, इमरान को यकीनन गलतफहमी हुई होगी, जूलिया ने सिद्दीकी की साइड लेते कहा। तुमसे जो कहा गया है वो करो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, हो सकता है कि सिद्दीकी को किसी केस के बारे में कोई क्लू मिला हो और वो अपने तौर पर इस पर इब्तदाई काम कर रहा हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। काश ऐसा ही हो, वरना ताहिर यकीन करो कि अगर ये साबित हो गया कि सिद्दीकी के किरदार में मामूली सा भी झोल है तो मैं इसे चौक पर बंधवा कर उस पर कुत्ते छुड़वा दूंगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मेरी टीम के किसी भी मेंबर के किरदार में मामूली सा भी झोल हो।
मैं उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर। इमरान ने बल खाते हुए कहा। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? ब्लैक ज़ीरो ने डरते डरते कहा। इमरान के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि ब्लैक ज़ीरो भी खौफज़दा हो गया। नहीं, रहने दो, मैं इस वक्त अपना ही खून पी रहा हूँ। अगर सिद्दीकी के किरदार में लग़ज़िश आ गई है तो फिर मैं अपने आप को भी सज़ा दूंगा। ये मेरी कमज़ोरी है कि मुझे अपनी टीम के मेंबर्स के हालात से बाखबर रहना चाहिए था। इमरान ने कुर्सी से उठकर ऑपरेशन रूम में टहलते कहा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इमरान साहब कि सिद्दीकी समेत टीम के तमाम मेंबर्स बाकिरदार हैं। अचानक ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में कहा। तो फिर सिद्दीकी क्यों उस लड़की के साथ इस अंदाज में होटल गया था? बोलो, क्यों गया था? वो लड़की इस काबिल नहीं है कि कोई बाकिरदार आदमी इस इल्म के लिए भी उसके साथ बैठ सके। इमरान ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर आप एकतरफा तौर पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कम से कम सिद्दीकी की रिपोर्ट तो सामने आ जाने दें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैंने जो कुछ देखा है ना, वो तुमने नहीं देखा। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि सिद्दीकी उस लड़की के साथ मिला ही क्यों। देखो ताहिर, इंसान की शराफत सफ़ेद लिबास की तरह होती है। सफ़ेद लिबास पर मामूली सा भी धब्बा पड़ जाए तो वो दूर से नजर आने लगता है, और कोई भी नफीस आदमी सफ़ेद लिबास पर मामूली सा धब्बा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अज़ कम मैं नहीं कर सकता। इमरान ने कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया था। मुझे 100% यकीन है इमरान साहब कि जो कुछ आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा। ज़रूर आप इसके पीछे कोई ना कोई ख़ास बात तो होगी ही। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। खुदा करे ऐसा ही हो, वरना सिद्दीकी के साथ जो कुछ होगा ना, मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। इमरान ने होंठ भींचते कहा। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने झपट कर रिसीवर उठा ली। एक्स 2, इमरान ने उसी लहजे में कहा था। जूलिया बोल रही हूँ बॉस। मैंने सफदर से बात की है। उसका कहना है कि सिद्दीकी मुंशियात के किसी मकामी ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा है। मैंने सफदर से कह दिया है कि वो आपको तफसील बता दे। जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, सफदर से कहो मुझे फ़ोन करे। इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। मुंशियात के मकामी ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन उसे इत्तला तो देनी चाहिए थी। इमरान ने बुड़बुड़ाते कहा और फिर चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठा ली। एक्सू, इमरान ने उसी सर्द लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब। अभी मिस जूलिया ने मुझे फ़ोन करके सिद्दीकी के बारे में बात की। असल बात यह है कि सर सिद्दीकी, नमानी, खावर और चौहान चारों ने मिलकर एक निजी तंजीम बनाई हुई है, जिसका नाम उन्होंने 4 स्टार्स रखा हुआ है। जब कोई केस उन्हें पहुंचता है तो फिर चारों या इनमें से कोई भी किसी एक या इनमें से कोई किसी केस में अमली तौर पर शामिल नहीं होता, तो फिर 4 स्टार्स मुल्क में मंशियात के रैकेट के खिलाफ काम करते रहते हैं और इन रैकेट्स के बारे में और इन और इन रैकेट्स के बारे में हतमी इत्तलाआत नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के आला हुकाम तक पहुंचा देते हैं। इस तरह वो रैकेट पकड़ा जाता है। इनका ख्याल है कि इस तरह वो फारिग भी नहीं रहते और मुल्क और कौम की खिदमत में भी लगे रहते हैं। पिछले दिनों सिद्दीकी ने मुझे खुद बताया था कि वो खयाबान कॉलोनी में मंशियात के एक अहम रैकेट के खिलाफ काम कर रहा है, और उसे उम्मीद है कि रैकेट आम रैकेट से कहीं बढ़कर साबित होगा। मुझे यकीन है सर कि सिद्दीकी इस कॉल गर्ल के साथ इसी मकसद के लिए होटल गया होगा। वैसे मैंने सिद्दीकी के फ्लैट पर फ़ोन किया था। वो वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन मैंने उसके फ़ोन के साथ मुंसलिक टेप पर पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है, और वो जब भी आएगा तो फ़ोन करेगा। इससे बात होने पर मैं पूरी तफसील मालूम करके आपको रिपोर्ट दे दूँगा। सफदर ने तफसील बताते कहा। ओह, तो ये 4 स्टार्स के सिलसिले में कार्रवाई हो रही थी। फिर ठीक है। इमरान ने इस बार नर्म लहजे में कहा और रिसीवर रख दी। आपको इस 4 स्टार्स के बारे में इत्तला थी? आपने मुझसे तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा। काफ़ी अर्सा पहले बात हुई थी, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ आइडिया था। अब शायद उन्होंने बाकायदा काम शुरू कर दिया हो। वैसे मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि ये लोग इस आइडिया पर बाकायदा तौर पर काम करें। इमरान ने मुस्कुराते कहा। वैसे आज से पहले ऐसी कोई सरगर्मी नोटिस में तो नहीं आई। नहीं तो वैसे ये लोग किस अंदाज में काम करते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वैसे आइडिया तो शानदार है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इस 4 स्टार्स को 5 स्टार होना चाहिए। इसमें मुझे शामिल हो जाना चाहिए। इमरान ने कहा। चलो, ये तो हुआ कि आपका गुस्सा तो उतरा, वरना मुझे तो न जाने क्या क्या हौल उठ रहे थे। अब आपके लिए चाय लेकर आऊँ? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। हाँ, अब ले आओ। असल बात तो यह है कि मैं वाकई बेहद डची हो गया था कि मेरे साथी और इस तरह आवारा लड़कियों के साथ घूमे। इमरान ने मुस्कुराते कहा। ब्लैक ज़ीरो भी हंस पड़ा। फिर ब्लैक ज़ीरो ने चाय लाकर दी तो वो दोनों चाय पीने में मसरूफ़ हो गए। तकरीबन इस घंटे बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी थी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। एक्ट 2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सिद्दीकी बोल रहा हूँ जनाब, मैं अभी फ्लैट में वापस आया। सफदर पैगाम सफदर साहब का पैगाम मिला है। मेरी सफदर साहब से बात हुई। उन्होंने बताया कि इमरान साहब ने आपको मेरे बारे में रिपोर्ट दी है और आपने वजाहत तलब की है। सफदर साहब ने 4 स्टार के बारे में आपको बता दिया है। ये लड़की जिसका नाम गुलजार है, खयाबान कॉलोनी के छोटे से होटल की मालिका है। वैसे ये बात दुरुस्त है कि उस लड़की का ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है और ये कॉल गर्ल भी रही है, लेकिन इस लड़की के ताल्लुकात खयाबान कॉलोनी के मशहूर गुंडे राजा से हैं, और राजा के बारे में मुझे शक है कि वो मुंशियात के रैकेट का एक अहम मोहरा है। मैं चाहता हूँ कि पहले इस लड़की से रवाबित बढ़ाकर राजा के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कर लूँ, फिर राजा पर हाथ डालूँ, और इस मकसद के लिए मैंने इसे दोस्ती बढ़ाई थी।
उसे फंक्शन पर होटल शेरेटन लेकर गया और फिर इमरान साहब अचानक वहाँ पहुँच गए। ये लड़की इमरान साहब की बातों की वजह से परेशान हो गई। मैंने इस पर यह मुनासिब समझा कि इमरान साहब के वालिद का तारुफ करवा दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुनकर ये लोग लाजमन खौफजदा हो जाएंगे और फिर उनके इस खौफ से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बस इतनी सी बात थी जनाब, वरना तो मैं सोच भी नहीं सकता कैसी किसी लड़की से ताल्लुकात बढ़ाऊं। सिद्दीकी ने तफसील से बताते हुए कहा था। 4 स्टार्स के तहत तुम लोग जो कुछ भी करते रहे हो, इसकी मालूमात मुझे मिलती रहती हैं, लेकिन चूंकि 4 स्टार के तहत तुम्हारी सरगर्मियाँ सीक्रेट सर्विस के कामों में अर्ज नहीं होती, इसीलिए मैंने भी तुम्हारी इन कार्रवाइयों में कभी मुदाखलत नहीं की। लेकिन अब बात तुम भी सुन लो। अपने 4 स्टार्स के दूसरे मेंबर्स को भी बता दो कि ऐसी कार्रवाइयों के दौरान तुम्हारा तुम्हारा अंदाज इस किस्म का हरगिज़ नहीं होना चाहिए, जैसा कि आज इमरान ने मुझे रिपोर्ट देते हुए बताया। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को हर हालत में बावकार और बाकिरदार होना चाहिए। अगर तुमने इस अंदाज में उस लड़की से रवाबित कायम किए करने पर मज अगर तुमने इस अंदाज में उस लड़की से रबता अपने काम की मजबूरी के तहत कायम किया, तो फिर तुम्हें ऐसा मेकअप भी करना चाहिए था। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, आइंदा ऐसा होगा सर, सिद्दीकी ने जवाब दिया तो इमरान ने रिसीवर रख दी। अब तो आपको तसल्ली हो गई, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी जाता हूँ सिद्दीकी के पास और उससे बात करता हूँ। उस पर लुत्फ़, शगल और नेकी के काम में इसने मुझे क्यों शामिल नहीं किया? हालांकि वो सिर्फ स्टार है, जबकि मैं टॉप स्टार हूँ। इमरान ने मुस्कुराते कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हूँ। सोच लें, ऐसा ना हो कि कल को मुझे भी आपके साथ वही कार्रवाई करनी पड़े जो आप सिद्दीकी के साथ करना चाहते हैं। ब्लैक जीरो ने भी उठते हुए हंसकर कहा तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बड़े से कमरे में रखे हुए सोफों पर इस वक्त 4 मकामी आदमी बैठे हुए थे। ये चारों ही अपने लिबास और अंदाज में ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद लग रहे थे। दरमियान में रखी हुई मेज पर शराब की बोतलें और ग्लास मौजूद थे और वो चारों शराब पीने में मसरूफ थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जख्मों के निशानात थे। यूँ लगता जैसे किसी ने बाकायदा उसके चेहरे पर तजदीद आर्ट का कोई शाहकार बनाने की कोशिश की हो। उसकी बड़ी बड़ी मूछें इस तरह अकड़ी हुई थी जैसे इन मूछों में उसने लोहे की सलाखें फिट करवा रखी हूँ। छोटी छोटी आंखों में सांप जैसी चमक थी। मज़े हो रहे हैं दोस्तों, उस आदमी ने अंदर दाखिल होते हुए दांत निकालते कहा। राजा के डेरे पर मज़े नहीं होंगे तो फिर और कहाँ होंगे? उनमें से एक ने हंसते हुए कहा तो राजा भी बेख्तियार हंस पड़ा। फिर वो सोफे पर बैठ गया। पियोगे? उनमें से एक ने गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाते कहा। हाँ क्यों नहीं, जो लोग दोस्तों के साथ पीने में आता है इसका तो जवाब ही नहीं, राजा ने हंसते हुए कहा और गिलास उस आदमी से लेकर मुंह से लगा लिया था। क्या बात है राजा, आज तुम ज़रूरत से ज़्यादा खुश नजर आ रहे हो, एक आदमी ने मुस्कुराते कहा। आज मैं वाकई खुश। एक काफ़ी बड़ी खेप आज आसानी से पार हो गई। राजा ने गिलास को वापस मेज़ पर रखते हुए कहा और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती अचानक मेज़ पर रखे फ़ोन की घंटी बज उठी। राजा ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा ली। कौन बोल रहा है? राजा ने बड़े थाकुमाना लहजे में कहा। गुजाल बोल रही हूँ राजा। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अरे डियर, तुम कहाँ से बोल रही हो? आज कहाँ गायब हो गई थी? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज एक बड़ी खेप आसानी से पार हो गई। आज भरपूर जश्न होगा, राजा ने बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कहा था। सेंट्रल इंटेलिजेंस तुम्हारी बू सूंघती फिर रही है राजा, दूसरी तरफ से कहा गया। सेंट्रल इंटेलिजेंस? क्या कह रही हूँ, ये कैसे मुमकिन है? वहाँ इंस्पेक्टरों को बाकायदा मंथली जाती है। राजा ने हैरान होते कहा। मैं आ रही हूँ, फिर तफसील से बात होती है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। हाँ तो दोस्तों, अब तुम्हारे साथ बात हो जाए शुमाली इलाकों में 4 ट्रक लेकर सुनहरी पुल तक पहुँचाने, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये एरिया सलामू का है और सलामू को तुम जानते हो कि अगर इसके एरिया में ज़रा सी भी मुदाखलत की जाए तो वो धम मचा देता है। इसीलिए इस तरह काम होना चाहिए कि सलामू के आदमियों को कानो कान पता ना चल सके। राजा ने कहा। ओह तो ये बात है, इसीलिए हमें बुलवाया था। वैसे तुम माकूल है मुआवजा देने वाले आदमी हो राजा, इसलिए कतई बेफिक्र हो। सलामू और उसके फरिश्तों को भी बताना चलेगा और ट्रक पार हो जाएंगे। उनमें से एक ने कहा। सोच लो, सलामू की आंखें चील से भी ज़्यादा तेज़ हैं और फिर जैसे ही उसे मालूम हुआ कि उसके एरिया में माल गुजारा जा रहा है तो इसने फ़ौरन ही माल पर कब्जा करने की कोशिश करनी है। और मैं नहीं चाहता कि राजा के माल पर सलामू या किसी दूसरे का कब्जा हो जाए। राजा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन तुम उसके एरिया से माल क्यों गुजरवाना चाहते हो? इसकी वजह, एक और आदमी ने कहा। नवाब बहादुर अब एक और पार्टी को काम देना चाहता है, उसकी नज़रें मुझ पर हैं। सलामू एक बार फिर अपना माल पकड़वा चुका है और नवाब बहादुर को ये बात पसंद नहीं, इसीलिए उसने मुझे ये माल सलामू के एरिया से गुजारने के लिए कहा है। अगर मैंने ये माल दुरुस्त तौर पर गुजार दिया तो फिर सलामू का पत्ता कट जाएगा और सारे इलाके में अकेले राजा की ही हुकूमत होगी। इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलवा लिया है, क्योंकि सलामू का मुकाबला तुम ही कर सकते हो। राजा ने कहा। ठीक है राजा, बेफिक्र हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मुआवजा 3 गुना होगा, इसके लिए चाहे हमें सलामू समेत उसके सारे साथियों को क्यों ना ख़त्म करना पड़े। बहरहाल तुम्हारा माल ठिकाने पहुंचा देंगे। इस आदमी ने जो पहले बात कर रहा था बड़े अदमी लहजे में बात करते कहा। मुझे मंजूर है सुल्तान, राजा ने कहा और उसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई। फिर दरवाज़ा खुला और
اور ایک مسلح آدمی اندر داخل ہوا۔ یس باس، اس مسلح آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سیٹ کو بلاؤ، راجا نے کہا اور وہ آدمی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا سر گنجا تھا اور پیٹ آگے کو بڑھا ہوا تھا۔ جی صاحب، اس آدمی نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سلطان کو 3 گنا معاوضے پر سودا کیا گیا ہے۔ سنہری پل والے ایریا کیا؟ انہیں اصول کے مطابق آدھا معاوضہ بھی دے دو اور پھر ٹوکن بھی۔ جاؤ سلطان، لیکن سن لو، مجھے ہر حال میں کامیابی چاہیے۔ کامیابی؟ راجا نے اس گنجے آدمی سے بات کرتے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں سے کہا۔ سلطان جو کام ہاتھ میں لیتا ہے اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے راجا، اس آدمی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی باقی 3 افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر سیٹ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ راجا نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں صوفے کے پوچھ سے سر ٹکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی کیونکہ دروازے سے ایک عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ آؤ آؤ گلزار، بڑی دیر لگا دی آتے آتے، راجا نے بڑے مباشرانہ انداز میں کہا تھا۔ یہ باتیں بعد میں کرنا، پہلے میری بات سنجیدگی سے سن لو، آنے والی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ایک تو تم عورتوں میں یہ بڑی بیماری ہے، ذرا سی بات پر اس طرح گھبرا جاتی ہو جیسے قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ اگر سینٹرل انٹیلیجنس گڑبڑ کر رہی ہے تو کیا ہوا؟ منتھلی میں اضافہ کر دیں گے، کتوں کے سامنے پھینکے جانے والی ہڈیوں میں ایک ہڈی کا اضافہ کر دیں گے، کتے خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اس میں اتنی گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ راجا نے برا سا منہ بناتے کہا۔ 4 اسٹار گروپ کو جانتے ہو؟ آنے والی عورت گلزار اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے پراسرار انداز میں بولی تھی۔ اس نے راجا کو ساری بات کا سرے سے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ 4 اسٹار کیا کوئی غیر ملکی گروپ ہے؟ راجا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ غیر ملکی نہیں، ملکی، اور 4 اسٹار آج کل تمہارے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس کا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے انسپکٹروں سے نہیں جن کی تم بات کر رہے ہو، گلزار نے کہا تو راجا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم تو عجیب باتیں کر رہی ہو آج گلزار، راجا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں گروسری کے عبدالخالق کے بارے میں تو علم ہوگا، اس کا مال بھی پکڑا گیا تھا اور وہ خود بھی اندر گیا اور اس کا پورا گروپ بھی، گلزار نے کہا۔ ہاں لیکن وہ تو نارکوٹکس بورڈ کی کارروائی تھی نا، انٹیلیجنس کا اس سے کیا تعلق؟ راجا نے کہا۔ پہلے سن لو، عبدالخالق میرے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور جس روز اس کا مال پکڑا گیا وہ میرے پاس ہی تھا۔ اس سے فون آیا تو وہ فوراً ہی واپس چلا گیا، مجھے بھی اس کے علاقے میں کوئی کام تھا، میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی اور پھر عبدالخالق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جس ٹیم نے اسے گرفتار کر لیا اس کے ساتھ ایک عام پبلک کا آدمی تھا، اسے میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تھا، میں حیران تھی کہ آدمی کون ہے جو صرف ساتھ تھا، اس نے کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ اس کا تعلق پریس سے ہوگا، پریس میں بھی میرے دوست موجود ہیں، میں نے وہاں چیکنگ کی تو اس شکل کا کوئی بھی آدمی نہیں ملا، میں خاموش ہو گئی۔ 2 روز پہلے کی بات ہے، میں مارکیٹ جا رہی تھی کہ میں نے اسی آدمی کو ایک اور آدمی کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑی ایک سفید کار پر جمی ہوئی تھیں اور یہ سفید کار تمہارے آدمیوں کی تھی، ساتھ ہی پبلک فون بوتھ تھا اور میں اس کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ وہ آدمی فون بوتھ میں داخل ہوا، اس نے کسی سے فون پر میرے ہوٹل کا نام لیا اور ساتھ ہی 4 اسٹارز کا نام بھی، میں چونک پڑی اور پھر وہ دونوں دوسری طرف موجود کار میں بیٹھ کر سفید کار کے پیچھے چلے گئے۔ میں پریشان ہو گئی، کل ہی وہ آدمی میرے ہوٹل میں آ گیا اور مجھ سے ملا، اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، میں نے اس کی پوری طرح حوصلہ افزائی کی، اس نے باتوں باتوں میں تمہارا نام لیا تو میں کھٹک گئی تھی، پھر اس نے مجھے آج ہوٹل شیرٹن کے فنکشن میں آنے کی دعوت دی، میں نے دعوت قبول کر لی اور ہم دونوں ہوٹل میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور آدمی وہاں پر آ گیا تھا۔ اس آدمی کا جس نے مجھے دعوت دی تھی نام صدیقی تھا اور آنے والا تو اسے اپنے آپ کو سیٹ آلو والا کچالو والا کہہ رہا تھا، لیکن میری بھی ساری عمر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ گزری ہے، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ میں اسے دیکھتے سمجھ گئی کہ وہ کوئی خاص آدمی ہے اور پھر وہی ہوا، صدیقی نے اس کا تعارف کروا دیا۔ اس کا نام علی عمران ہے اور وہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل افسر عبدالرحمان کا اکلوتا لڑکا ہے۔ میں تو یہ سنتے ہی کھٹک گئی، پھر جب شو شروع ہوا تو وہ دونوں سرگوشیاں کرتے رہے اور مجھے دیکھتے رہے۔ شو ختم ہونے پر جب صدیقی مجھے چھوڑتے گلزار ہوٹل شو ختم ہونے پر جب صدیقی مجھے چھوڑنے گلزار ہوٹل آیا تو میں نے اس سے عمران کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس مجرم کو گروہ اور تنظیم کے پیچھے پڑ جائیں اس کو موت کی گھاٹ اتار کر چھوڑتا ہے۔ گلزار نے پوری تفصیل بتاتے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ 4 اسٹار اب میرے پیچھے ہے اور یہ آدمی علی عمران جو کہ سر عبدالرحمان کا بیٹا ہے، اس کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہوگا؟ اس کا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، راجا نے کہا۔ ہاں مجھے 100% یقین ہے، گلزار نے جواب دیا تو راجا نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ آصف بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ایک آواز سنائی دی۔ راجا بول رہا ہوں آصف، راجا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ او راجا، تم خیریت؟ آج اتنے عرصے بعد کیسے یاد کر لیا؟ دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ ضرورت پڑ گئی تمہاری، یہ بتاؤ کہ کسی 4 اسٹار گروپ کو جانتے ہو؟ راجا نے کہا۔ 4 اسٹار گروپ؟ ہاں جانتا ہوں، کیوں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کی تفصیل بتاؤ، راجا نے کہا۔
सॉरी राजा, तुम्हें मेरे असूलों का तो इल्म है, दूसरी तरफ से कहा गया। मरो नहीं, तुम्हारा मुआवजा पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, राजा ने कुतीले लहजे में कहा। ओके ठीक है, तो सुनो, 4 स्टार 4 आदमियों पर मुश्तमिल है। सुना है कि इन चारों का ताल्लुक हुकूमत की किसी खुफिया एजेंसी से है। इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं, मिशन पर काम खुद करते हैं और हतमी इतलाआत नारकोटिक्स बोर्ड को मुहैया करते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, ये तो मुझे भी मालूम है, मजीद तफसील बताओ कि कौन लोग हैं, इनके नाम, इनके हुलिये, इनके पते। राजा ने कहा, सिर्फ इनके लीडर का नाम मालूम है, उसे सिद्दीकी कहा जाता है। बाकी किसी बात का इल्म नहीं, अलबत्ता सिद्दीकी को एक बार रोशन विलास के एक फ्लैट से निकलते देखा गया, फ्लैट नंबर 12। आसफ ने जवाब दिया, रोशन विलास, फ्लैट नंबर 12, नाम सिद्दीकी। अच्छा, ये बताओ कि किसी अली इमरान नामी आदमी को जानते हो? राजा ने कहा, हाँ एक आदमी को जानता हूँ, वो किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल का लड़का है, लेकिन उन्होंने इसे अरसे से आग किया हुआ है। उसकी दोस्ती सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज से है। ज़ेरे ज़मीन दुनिया के मशहूर आदमी टाइगर का भी गहरा दोस्त है, अक्सर उसके साथ देखा जाता है। बस इतना ही मालूम है, आसफ ने जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया, राजा ने कहा, और क्रैडल दबाकर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रुस्तम बोल रहा हूँ, एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। रुस्तम, एक पता नोट करो, रोशन विलास, फ्लैट नंबर 12, वहाँ एक आदमी है सिद्दीकी नाम का, उसे अगवा करके कालू के अड्डे पर पहुंचा दो और इतला दो, राजा ने तेज लहजे में कहा। इसका हुलिया? रुस्तम ने पूछा। हुलिया गुलजार बताएगी, राजा ने कहा, और रिसीवर सामने बैठी औरत की तरफ बढ़ा दिया। गुलजार ने रिसीवर लिया और सिद्दीकी का हुलिया बताना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। गुलजार से रिसीवर लेकर राजा ने उसे ग्रेडल पर रख दिया। सिद्दीकी, जब कालू के अड्डे पर पहुंचे तो तुम उससे सारी मालूमात हासिल कर लेना, फिर बाकी अफराद भी खत्म हो जाएंगे, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इमरान और टाइगर वगैरह, उनके बारे में क्या सोचा तुमने? गुलजार ने कहा, फिलहाल तो 4 स्टार्स का तो खात्मा कर दूं, इसके बाद इन दोनों की बारी भी आज आ जाएगी। इस वक्त जहनी तौर पर मैं नवाब बहादुर की तरफ से परेशान हूं, राजा ने कहा। क्या हुआ, कैसी परेशानी? गुलजार ने चौंक कर पूछा। तुम्हें मालूम है कि नवाब बहादुर सलामू से नाराज हो गया है और इसका इलाका भी मुझे देना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसने शर्त लगा दी है कि उसका माल सलामू के इलाके से क्रॉस करके दिखाऊं, राजा ने कहा। यह शर्त पूरी होनी बहुत बहुत मुश्किल है, गुलजार ने होठ चबाते कहा। हाँ बज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया, राजा ने मुस्कुराते कहा। क्या बंदोबस्त कर लिया? गुलजार ने चौंक कर पूछा। मैंने इस काम के लिए सुल्तान ग्रुप को हायर कर लिया, राजा ने कहा। तो गुलजार के चेहरे पर यह इंतहाई मसरत की तासुरात उभरा है। ओह वेरी गुड राजा, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है कि तुम इंतहाई बरवक्त और इंतहाई शानदार फैसले करते हो। सुल्तान ग्रुप सलामों से टकरा भी सकता है और वहाँ से माल निकाल भी सकता है। गुड, मुआवजा तो उन्होंने ज़्यादा मांगा होगा, गुलजार ने मसरत भरे लहजे में कहा। हाँ 3 गुना, और मैंने कबूल कर ली, क्योंकि 3 गुना मुआवजा देकर अगर सलामों का इलाका मेरे कब्जे में आता है तो सौदा महंगा नहीं, राजा ने मुस्कुराते कहा। लेकिन सलामों और उसका ग्रुप मुकाबला तो करेगा, करता रहे, सुल्तान ग्रुप से ही टकराएगा ना, टकराता रहे, उन्हीं के हाथों खत्म हो जाएंगे, फायदा तो फिर भी हमारा है, राजा ने कहा था और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? गुलजार ने भी उठते कहा। नवाब बहादुर का एक आदमी बैरून मुल्क माल पहुंचाने के लिए बात करने आ रहा है, मैंने उससे खुफिया पॉइंट पर मिलना है, राजा ने कहा। लेकिन इस सिद्दीकी का क्या होगा? गुलजार ने कहा। करना क्या है, इस मैंने पहले भी तो बताया था कि सिद्दीकी से इसके बारे में साथियों का पता करवाओ और फिर इनका खात्मा करवा दो। 4 स्टार्स ग्रुप खत्म, कालू इस काम में तुमसे ताउन करेगा, राजा ने मुस्कुराते कहा। इसे कह दो उसका दिमाग अक्सर खराब हो जाता है, गुलजार ने हंसते गुलजार ने मुंह बनाते हुए कहा। इसकी हिम्मत है कि तुम्हारे सामने दिमाग खराब करे, वो जानता है कि तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक है, राजा ने बड़े फखरिया लहजे में कहा था, और इसके साथ ही उसने झुककर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लैक रोज क्लब, राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कालू से बात करवाओ, मैं राजा बोल रहा हूँ, राजा ने बड़े ताकुमाना लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कालू बोल रहा हूँ बॉस। हुक्म। चंद लम्हों बाद ही एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कालू, रुस्तम एक आदमी को अगवा करके तुम्हारे अड्डे पर लेकर आएगा, और गुलजार ने इस आदमी से पूछताछ करनी है और इसके दूसरे साथियों को ख़त्म करवाना है, तो उन्हें गुलजार से ताउन करना है। और सुनो, आज पहली बार गुलजार ने शिकायत की है कि तुम्हारा दिमाग कभी कभी ख़राब हो जाता है। आइंदा अगर मुझे शिकायत मिली तो तुम्हारे दिमाग की खराबी मुस्तकिल भी ठीक हो सकती है, समझे? राजा राजा ने गुस्सीले लहजे में कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं बॉस, मैं जानता हूँ कि गुलजार और तुम्हारे दरमियान क्या ताल्लुक है, इससे गलतफहमी हुई होगी, दूसरी तरफ से कालू ने बड़े भीख मांगते हुए लहजे में कहा। बहरहाल आइंदा मुझे शिकायत ना मिले, राजा ने कहा, और एक झटके से रिसीवर रख दिया। बस अब तो खुश होना, राजा ने कहा। ये राजा इसीलिए तो ये राजा इसीलिए तो मुझे तुम पर फख्र है, गुलजार ने मुस्कुराते हुए कहा था। ओके, अब मैं चलता हूँ, राजा ने कहा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, जबकि गुलजार वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। गुलजार होटल, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गुलजार बोल रही, सलामत से बात करवाओ, गुलजार ने कहा।
جی اچھا میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سلامت بول رہا ہوں۔ چلوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سلامت راجا کے ڈیرے پر آ جاؤ، میں وہیں موجود ہوں۔ ایک آدمی کو راجا کے حکم پر کالو کے ڈیرے پر پہنچایا جائے گا۔ اس کا تعلق اس کا تعلق 4 اسٹار گروپ سے ہے۔ راجا نے اس گروپ سے نپٹنے کے کام میرے ذمہ لگا دیا۔ اس آدمی سے پوچھ گچھ کر کے اس کے باقی ساتھیوں کا پتہ چلانا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس 4 اسٹار کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے۔ اسی لیے یہ لازماً یہ آدمی تربیت یافتہ ہوگا۔ اس سے پوچھ گچھ آسان نہ ہوگی، اور تم ان کاموں میں ماہر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس طرح سے پوچھ گچھ کرو کہ سب کچھ اگل دے۔ گلدار نے کہا، آپ فکر نہ کریں میڈم، سلامت کے سامنے چاہے کوئی ایکڈیمیا کی تربیت یافتہ ایجنٹ کیوں نہ ہو، زبان بند نہیں رکھ سکتا۔ دوسری طرف سے سلامت نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں، اسی لیے تو یہ کام تمہارے ذمہ لگا رہی ہوں۔ تم فوراً پہنچ جاؤ راجا کے ڈیرے پر۔ گلزار نے مسکراتے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی تاکہ باہر موجود راجا کے آدمیوں کو کہہ سکے کہ سلامت جب آئے تو اسے یہاں بھجوا دیں۔ اب وہ پوری طرح سے مطمئن تھی کہ اس 4 اسٹار کا خاتمہ کر لینے میں بہرحال کامیاب ہو جائے گی۔ عمران نے کار روشن ولاس کی پارکنگ میں روکی تھی، جہاں صدیقی کا فلیٹ، اور پھر کار سے اتر کر وہ صدیقی کے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ چشمدید گواہ، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ صدیقی دروازے پر موجود تھا۔ آپ نے تو واقعی چشمدید گواہوں جیسا ہی رول ادا کیا ہے عمران صاحب، صدیقی نے مسکراتے کہا اور ایک طرف سے ہٹ گیا۔ سچی گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہمارے دین میں، عمران نے اندر داخل ہوتے کہا۔ صدیقی بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے صفدر نے جب بتایا کہ نصیف انتہائی غصے میں ہے تو میں تو ڈر گیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ اسے 4 اسٹار کے بارے میں علم تھا، ورنہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ آپ نے بھی تو کمال کر دیا، اسے ایسی پٹی پڑھائی کہ وہ میرے کردار سے ہی مشکوک ہو گیا۔ صدیقی نے مسکراتے کہا، میں خود مشکوک ہو گیا تھا۔ تم جس انداز میں اس بوڑھی گھوڑی لال لگام پر ریشے ختمی ہو رہے تھے نا، اس انداز میں تو اگر مجنوں بھی لیلا سے پیش آتا تو پھر ویرانوں میں بھٹکنے کے بجائے بچوں کے اسکول فیس ادا کرتا نظر آتا۔ عمران نے کہا اور صدیقی بے اختیار گلگلا کر ہنس پڑا۔ ایسی عورتیں جس ماحول سے تعلق رکھتی ہیں وہاں یہی انداز اپنایا جاتا ہے، اسی لیے تو ایسا مجبوراً کرنا پڑا۔ صدیقی نے کہا، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے تو بس مجھ سے 4 اسٹار کا آئیڈیا ہی ڈسکس کیا تھا، اس پر تم نے عمل کب شروع کر دیا؟ عمران نے کہا، آپ تو ٹیم لے کر اکثر باہر چلے جاتے ہیں، ہم یہاں بیکار میں ہی بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تھے، اسی لیے ہم نے ملک اور قوم کے فائدے کے لیے منشیات فروشوں کے مقامی گروپس کے خلاف کام شروع کر دیا، اور اب تک کے 4 گروپس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ صدیقی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا تھا۔ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ تو سنا ہے کہ مخبری کرنے والوں کو بڑا بھاری انعام دیا کرتا ہے، تمہیں بھی ملا ہوگا؟ عمران نے مسکراتے کہا، جی ہاں ملا تھا۔ صدیقی نے مسکراتے کہا، اچھا پھر اکیلے اکیلے ہی ہضم کر گئے؟ عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم نے یہ تمام معاوضہ صفدر صاحب کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اسے خصوصی کاموں میں استعمال کر سکیں۔ صدیقی نے مسکراتے کہا، اس صفدر سے بھی بات کرنی پڑے گی، پتہ نہیں کہاں خرچ کرتا ہے یہ فنڈز، مجھ جیسے غریب آدمی کو تو آج تک 1 روپیہ نہیں ملا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کو چائے کا ایک کپ مل سکتا ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کر ایک سائڈ پر موجود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، جو واقعی مستحق لوگ ہیں انہیں تو صرف چائے کے ایک کپ پر ٹرکایا جاتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے کہا اور صدیقی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سنو صدیقی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں بھی تمہارے مقابلے میں گروپ بناؤں گا، یہ تو کمائی کا خاصا بڑا دھندا ہے، میں خواہ چیف کی منتیں کرتا رہتا ہوں۔ عمران نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، 4 اسٹار کے بجائے 5 اسٹار گروپ بن جائے گا۔ صدیقی نے مسکراتے کہا، میں 2 اور مفت خوروں کو بھی اس دھندے پر لگانا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم وہ اپنا خرچہ خود نکالنے کے قابل ہو جائیں۔ عمران نے چائے کی چسکی لیتے کہا، کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہا، مظفر جوانا کی بات کر رہا ہوں، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ کم از کم آپ ان دونوں کے متعلق تو ایسی بات نہ کیا کریں، وہ جس طرح آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں اس طرح تو شاید قدیم دور کے غلام بھی نہ کرتے ہوں گے۔ صدیقی نے کہا، ان کی جان بڑی مہنگی ان کی جان بڑی مہنگی پڑ رہی ہے مجھے، یہ تو شکر ہے کہ دونوں نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے، ورنہ اب تک تو دیوالیہ نکل چکا ہوتا میرا۔ عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میری ایک تجویز ہے۔ اچانک صدیقی نے سنجیدہ ہوتے کہا، کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس گروپ میں ساری سیکرٹ سروس، جوزف جوانا اور آپ سمیت آپ کے شاگرد ٹائیگر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ چیف سے اس بات کی اجازت لے دیں، جب بھی سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہ ہو تو ہم ملک کے مفاد میں یہ کام کر سکتے ہیں، آپ گروپ انچارج بن جائیں۔ صدیقی نے کہا، نہیں، ساری سیکرٹ سروس کو اس دھندے پر نہیں لگایا جا سکتا، چیف اجازت نہیں دے گا کیونکہ اس طرح سیکرٹ سروس کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا،
کیسے نشاندہی ہو سکتی؟ ہم کسی غیر ملکی تنظیم کے خلاف تو کام نہیں کریں گے، صرف مقامی گروپس کے خلاف ہی کام کریں گے، صدیقی نے کہا۔ جو بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ چیف اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس گروپ کو اس طرح وسعت دے دی جائے کہ جوزف اور جوانا کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے، ٹائیگر کو بھی، اور پھر تم حسب سابق اس کے انچارج بنے رہو۔ یہ تو باقاعدہ ممبرز ہوں گے، جبکہ میں اور سیکرٹ سروس کے باقی ممبران مہمان اداکار بن جائیں گے، لیکن شرط وہی، جو انعام ملے گا وہ صفدر کے فنڈ کے بجائے میرے فنڈ میں جمع کروا دیا جائے، غریب عمران فنڈ میں۔ عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ صدیقی کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ کون ہے؟ صدیقی نے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ پولیس، دروازہ کھولو، باہر سے کسی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پولیس؟ صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی چرخنی ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے وہ یکلک پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں 4 پولیس افراد داخل ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں سرکاری ریوالورز موجود تھے۔ خبردار، اگر حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دیں گے، ہاتھ اٹھا لو، ان میں سے ایک نے چیختے کہا۔ ارے ارے، آہستہ بولو پولیس آفیسر صاحب، میں تو دل کا مریض ہوں، عمران نے فوراً ہی دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے صدیقی کی طرف دیکھ کر آنکھ کا کونا دبایا تو صدیقی نے بھی لمبا سانس لیتے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے۔ یہ کیا چکر ہے؟ کیوں آئے ہو؟ صدیقی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام انسپکٹر رستم ہے، ہمارا تعلق نارکوٹک اسپیشل پولیس تھانے سے ہے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ تم منشیات فروشوں کے کسی بین الاقوامی تنظیم سے متعلق ہو، تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، ان میں سے ایک نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس شناختی کارڈ ہو تو دکھاؤ مجھے، صدیقی نے اسی سرد لہجے میں کہا۔ زیادہ بک بک مت کرو ورنہ گولی مار کر یہی ڈھیر کر دوں گا۔ ہتھ کڑی لگاؤ انہیں، انسپکٹر رستم نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سنو مسٹر انسپکٹر، ہم شریف لوگ ہیں اور میں تو خاص طور پر انتہائی شریف آدمی ہوں، ہم ویسے بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ ہتھ کڑی تو تم اس وقت لگانا جب ہمارے خلاف تمہیں کوئی ثبوت مل جائے، ویسے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی شرارت نہیں کریں گے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے چلو، رستم نے کہا۔ چلو بھائی، انعام دینے والے وصول کرنا بھی جانتے ہیں، عمران نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ 2 پولیس والے ان سے پہلے باہر نکل آئے، جبکہ 2 ان کے پیچھے تھے۔ میں فلیٹ کو لاک کر دوں؟ صدیقی نے کہا تو رستم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صدیقی نے فلیٹ کو لاک کیا اور پھر وہ ان پولیس آفیسرز کے ساتھ چلتے نیچے پارکنگ تک پہنچ گئے تھے، جہاں باقی پولیس جیپ میں موجود تھیں۔ انہیں پولیس جیپ میں بٹھا دیا گیا اور جیپ تیزی سے سڑک پر آ گئی۔ یہ تمہارا اسپیشل تھانہ کہاں ہے؟ عمران نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے انسپکٹر رستم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ خاموش بیٹھے رہو، رستم نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا۔ اصل تھانے دار لگتا ہے، عمران نے ساتھ بیٹھتے ہوئے صدیقی سے سرگوشی میں کہا۔ صدیقی بے اختیار مسکرا دی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ان کی اصلیت وہیں فلیٹ میں ظاہر ہو جاتی، صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ رستم نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ بالکل بیٹھ سکتے ہیں رستم زمان صاحب، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ تم صرف نام کے ہی رستم ہو یا پھر اکھاڑے کے بھی ہو، عمران نے مسکراتے کہا۔ ابھی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، رستم نے غراتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واقعی جی دار آدمی لگتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس بار رستم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جی مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی دارالحکومت کے شمال میں واقع گنجان آباد مستبد طبقے کی کالونی میں داخل ہو گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ 3 بار ہارن بجایا گیا تو پھاٹک کھل گیا اور ڈرائیور جیپ کو اندر لے گیا۔ پورچ میں ایک کار کھڑی ہوئی تھی اور 4 مشین گنوں سے مسلح افراد بھی موجود تھے، لیکن ان کے جسموں پر عام لباس تھا۔ جیسے ہی جیپ پورچ میں داخل ہوئی، وہ چاروں افراد جیپ کے گرد پھیل گئے تھے۔ یہ تو کوئی پرائیویٹ تھانہ لگتا ہے، عمران نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ خفیہ تھانے ایسے ہی ہوتے ہیں، رسول نے جواب دیا، پھر انہیں اس عمارت کے ایک تہخانے میں لے آیا تھا۔ پولیس آفیسرز کے ساتھ 4 مسلح افراد بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ انہیں کرسیوں سے باندھ دو، رستم نے کہا، اور صدیقی نے ایک بار پھر عمران کی طرف دیکھا اور عمران بے اختیار مسکرا دی۔ کمال ہے، ہمارے ملک کی پولیس اس قدر بزدل ہو چکی ہے، عمران نے مسکراتے کہا اور بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کے ہاتھ ان کے عقب میں باندھ دیے گئے تھے۔ تم ان کا خیال رکھنا، ان کی گرفتاری کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کو دے دوں، رستم نے ان 4 مسلح افراد سے کہا اور پھر اپنے 4 ساتھیوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ تہخانے سے باہر چلا گیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ تھانوں میں بڑا وحشتناک قسم کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس تھانے کا ماحول تو بڑا خوبصورت سا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی جب تمہاری چیخیں یہاں گونجیں گی نا تو یہ اور خوبصورت ہو جائے گا، ایک آدمی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا، تو صرف میری چیخیں سننے کے لیے تم سب نے اتنے تگودو کی، مجھے ویسے کہہ دیتے، میں چیخوں کا ٹیپ بھر کر تمہیں بھجوا دیتا، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور ایک ناٹے قد اور پھر پھیلے ہوئے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس اور چہرہ انداز دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی چاروں مسلح افراد یکلک مودب ہو گئے۔ تو تمہارا تعلق 4 اسٹار سے ہے؟ اس آدمی نے غور سے عمران اور صدیقی کی طرف دیکھتے کہا، تو صدیقی اور عمران دونوں چونک پڑے۔ تم کون ہو؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام کالو ہے، یہ میرا ڈیرا ہے، اس آدمی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔
لیکن انسپیکٹر رستم نے تو کہا تھا کہ نارکوٹکس کو یہ نارکوٹکس کا خفیہ تھانہ ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ کالو بے اختیار کہہ مار کر ہنس پڑا۔ رستم بڑا شرارتی، اسے بتایا گیا کہ تمہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے، اسی لیے تو اس نے باقاعدہ پولیس انسپیکٹر کا روپ دھارا تھا تاکہ تاکہ تمہیں شک بھی نہ پڑ سکے، اور تم نے دیکھا کہ اس کا روپ کس قدر کامیاب رہا۔ تم پولیس کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچ گئے۔ کالو نے ہنستے کہا۔ رستم کو تم نے بھیجا تھا؟ صدیقی نے کہا۔ ارے نہیں، مجھے تو تمہارے متعلق یہ سب کچھ رستم نے ہی بتایا ہے۔ مجھے تو صرف اتنا بتایا گیا کہ ایک آدمی کو رستم اغوا کر کے یہاں لے آئے گا، پھر میڈم گلزار اس سے پوچھ گچھ کرے گی۔ کالو نے جواب دی۔ میڈم گلزار؟ کیا یہ وہی گلزار ہے، ہوٹل گلزار کی مالکہ؟ صدیقی نے ہونٹ چباتے کہا۔ ہاں وہی ہے، تم نے یقیناً اسے کال گرل سمجھ کر اسے دوستی کی پینگیں بڑھائیں، لیکن تم اسے نہیں جانتے، وہ انتہائی خطرناک عورت ہے۔ کالو نے جواب دیتے کہا۔ جناب کالو صاحب، کیا میڈم گلزار تمہاری سربراہ ہے یا پھر اس سے اوپر بھی کوئی اور ہے؟ عمران نے مسکراتے کہا۔ وہ راجا کی عورت ہے اور راجا اس سارے علاقے کا دادا ہے، کالو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ راجا صاحب کہاں دربار لگاتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اس کا اڈا مسلم ٹاؤن میں، کالو نے جواب دیا اور پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ان کا خیال رکھنا ٹونی، اس نے جاتے جاتے ایک مسلح آدمی سے کہا تھا۔ یس باس، ٹونی نے جواب دیا اور کالو دروازے سے باہر نکل گیا۔ تمہیں کس کی تلاش تھی اور کیا اس راجا کی؟ عمران نے ساتھ بیٹھتے صدیقی سے کہا، اور اس نے بات انگریزی زبان میں کی تھی تاکہ کوئی ان کے درمیان ہونے والی بات چیت نہ سمجھ سکے۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ منشیات کا ایک بڑا ریکٹ اس علاقے میں کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں راجا کا نام سامنے آیا۔ میں نے راجا کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ راجا بذات خود کیریئر ہے، اصل آدمی کوئی اور ہے۔ اس گلزار کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ راجا کی خاص عورت ہے۔ میں نے سوچا کہ گلزار کی مدد سے اصل آدمی کا پتہ چلایا جائے، کیونکہ یہ عورتیں اکثر وہ باتیں بھی جانتی ہیں جو کہ عام گونڈے بھی نہیں جانتے، لیکن شاید یہ گلزار میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے۔ وہاں ہوٹل میں بھی تو میں نے جان بوجھ کر آپ کا تعارف سینٹرل انٹیلیجنس کی نسبت سے کروا دیا تھا تاکہ یہ گھبرا کر اصل آدمی کو رپورٹ دے۔ میرا ارادہ تھا کہ آج رات میں اس کے ہوٹل جاؤں گا اور پھر اصل بات معلوم کروں گا، لیکن مجھ سے پہلے انہوں نے خود کارروائی شروع کر دی۔ صدیقی نے جواب دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ عورت اصل سربراہ کو جانتی؟ عمران نے کہا۔ میرا اندازہ ہے، یقین تو نہیں، صدیقی نے جواب دیا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، ابھی اس کا فیصلہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ میں نے رسیاں کاٹ لیں، عمران نے جواب دیتے کہا۔ میں نے بھی کھول لی، لیکن اس عورت کو آنے دیں، صدیقی نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور گلزار اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک ہی تو کالو تھا اور پھر دوسرا آدمی جس نے ہاتھ میں ایک ہنٹر پکڑا ہوا تھا۔ وہ وہی شکل و صورت سے زیر زمین دنیا کا آدمی لگ رہا تھا۔ اوہ، تو یہ عمران بھی ساتھ پکڑا گیا، ویری گڈ، گلزار نے اندر داخل ہوتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میڈم یہ دونوں آپس میں انگریزی میں بات کر رہے تھے، ٹونی نے کہا تھا۔ ان کے گروپ کا نام بھی انگریزی میں ہے۔ انگریزی تو آتی ہوگی نا انہیں، گلزار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا چکر چلا دیا ہے تم نے مس گلزار؟ صدیقی نے گلزار سے مخاطب ہو کر کہا۔ چکر تو تم نے چلانے کی کوشش کی تھی مسٹر صدیقی، لیکن تم مجھے نہیں جانتے، ورنہ ایسی جرات کبھی نہ کرتے۔ اور اب بھی میری بات مان لو، اپنے باقی 7 ساتھیوں کا نام اور اپنے باقی 3 ساتھیوں کا نام بھی مجھے بتا دو، ورنہ تمہارا یہ جسم ابھی کوڑوں کی ضربوں سے لہولہان ہو جائے گا۔ گلزار نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کن ساتھیوں کی بات کر رہی ہوں؟ صدیقی نے حیرت کا اظہار کرتے کہا۔ تمہارا تعلق 4 اسٹار سے، تم نے گروسری کے عبدالخالق کو نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے ذریعے پکڑوایا تھا۔ وہ میرا دوست تھا۔ جب نارکوٹکس والوں نے عبدالخالق کو اس کے کلب سے گرفتار کیا تو تم بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں نے وہاں ہی کمرے کی کھڑکی سے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ میں پہلے بھی یہی سمجھی تھی کہ تمہارا تعلق پریس سے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ تمہارا تو کوئی تعلق پریس سے نہیں۔ میں نے تمہاری تلاش شروع کر دی، پھر اتفاق سے میں نے تمہارے ساتھی کو ایک مارکیٹ میں دیکھ لیا۔ تم ایک پبلک فون بوتھ کے قریب کھڑے تھے اور سفید کار کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس سفید کار کا تعلق میرے ایک دوست کے گروپ سے تھا۔ میں کھٹک گئی۔ پھر تم نے پبلک فون بوتھ سے اپنے کسی ساتھی سے بات کی، 4 اسٹار کا نام بھی لیا تھا اور راجا کا بھی۔ میرے دوست کا نام راجا ہی ہے۔ اس کے بعد تم اس سفید کار کے تعاقب میں اپنے ساتھی سمیت ایک اور کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد تم خود ہوٹل گلزار میں آ کر مجھ سے ٹکرائے، تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ اس طرح دوست بن کر میں نے تمہارے متعلق پوری تفصیل معلوم کر لی۔ ہوٹل میں ہی عمران بھی پہنچ گیا تھا اور تم نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے سینٹرل انٹیلیجنس کا نام لیا تو میں کھٹک گئی۔ چنانچہ میں راجا سے بات کر چکی تھی۔ راجا نے ایک مخبر سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ 4 اسٹار گروپ 4 افراد پر مشتمل ہے، لیکن وہ صرف تمہاری رہائش کے بارے میں جانتا تھا۔ چنانچہ راجا نے اپنے آدمی رستم کو تمہیں اغوا کرنے کے لیے بھجوا دیا۔ مجھے کالو نے بتایا کہ رستم نے پولیس کی وردیوں میں جا کر تمہیں پکڑا ہے اور پھر تم پولیس کی وجہ سے خاموشی سے یہاں آ گئے۔ رستم نے مجھے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ہی ایک اور آدمی بھی فلیٹ میں
तुम्हारे साथ एक और आदमी भी फ्लैट में मौजूद, इसीलिए वो भी साथ आ गया है। ये तो यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि साथ आने वाला वही सेठ आलू वाला कचालू वाला है। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने साथियों के नाम और पते बता दो, वरना सलामत के हाथ में मौजूद हंटर तो देख रहे हो, इसने बड़े बड़ों की जुबान खुलवाई। तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं। गुलजार ने बड़े फखराना लहजे में सारी तफसील बताते कहा। तुम्हारा इस राजा का तुम्हारे इस राजा का ताल्लुक मंशार के किस ग्रुप से? अचानक इमरान ने गुलजार से मुखातिब होकर कहा। तुम क्यों पूछ रहे? गुलजार ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि मेरा अपना ताल्लुक भी इसी धंधे से है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाद में मुझे पछताना ना पड़े। अपना ही आदमी मारा गया, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बकवास मत करो तुम। क्या समझते हो कैसी बातें करके तुम मुझे चक्कर दे सकते हो? मुंशियात से मुतालिक कौन सा आदमी जो मेरी नज़रों से छुपा हुआ हो? गुलजार ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो क्या तुम वाकई जानती हो कि राजा का ताल्लुक किससे है? वो किसका माल सप्लाई करता है? इमरान ने कहा। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि इसका नाम ज़ुबान पर आने वाले हलाक कर दिए जाते हैं, गुलजार ने जवाब दी। मेरे कान में बता दो, इमरान ने मुस्कुराते जवाब दिया। शट अप, बस बहुत बातें हो चुकी। अब बोलो, नाम बताते हो या अपने अपने साथियों को? अब बोलो, नाम बताते हो आ, अपने साथियों का या नहीं? गुलजार ने यखला वसीले लहजे में कहा। क्यों अपनी शीरी और दिलकश आवाज़ को इस तरह चीख चीख कर ख़राब करेगी? चलो ऐसा करते हैं कि मालूमात का तबादला करते हैं। तुम इस सरबराह का नाम बता दो, हम तुम्हारे साथियों के नाम बता देते हैं। इमरान ने मुस्कुराते जवाब दी। सलामत, चलो शुरू हो जाओ। ये ऐसे ही बकवास करते रहेंगे और मेरे पास इनकी बकवास सुनने का मजीद वक्त नहीं। गुलजार ने यकतक हंटर वाले से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, इस आदमी ने कहा और इस हंटर को फिजा में लटकाता हुआ बढ़ने लगा था। फिर जैसे ही करीब आकर इसका बाजू ऊपर को उठने लगा तो इमरान और सिद्दीकी दोनों बिजली की तेज़ी से हरकत में आ गए और दूसरा सलामत हवा में उड़ता पूरी कुव्वत से गुलजार और उसके साथियों पर से जा गिरा था और फिर कमरा इनकी चीखों से गूंज उठा। सिद्दीकी कुर्सी से उठकर भूखे अकाब की तरह एक मशीन गन पर जा गिरा था और फिर इससे पहले कि बाकी सब लोग संभलते मशीन गन के रट से तहखाना इंसानी चीखों से गूंज उठा। चारों मशीन बरदार और सलामत गोलियों की जद में आकर पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे, जबकि कालू और गुलजार दोनों फर्श पर पड़े इसी तरह मुंह खोले इमरान और सिद्दीकी को देख रहे थे जैसे उनकी अचानक यादाश्त चली गई हो। तुम इनका ख्याल रखो सिद्दीकी, मैं बाहर देखता हूँ, इमरान ने मशीन गन झपटते हुए कहा और तेजी से दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन पूरी कोठी में और कोई मौजूद ना था। इमरान कोठी का राउंड लगाकर जब वापस इस तहखाने में पहुंचा तो कालू और गुलजार दोनों दीवार के साथ खड़े हुए थे और सिद्दीकी गन उठाए उनके सामने खड़ा था। गुलजार और कालू दोनों खौफ से जद पड़ चुके थे। इस कालू की क्या अहमियत, इसको तो फारिग कर दो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सिद्दीकी ने ट्रिगर दबाया और कालू के जिस्म पर यखलक गोलियों की बारिश बरसने लगी। गुलजार की हलक से चीख निकली और फिर कालू के साथ ही नीचे गिरी और साकित हो गई। वो खौफ से ही बेहोश हो चुकी थी, जबकि कालू को तो मुंह से आवाज़ निकालने की भी मोहलत ना मिली। इसे उठाकर कुर्सी पर डालो, रस्सी से बांध दो, इमरान ने गुलजार की तरफ इशारा करते कहा और सिद्दीकी ने मशीन गन कांधे से लटकाई। आगे बढ़कर फर्श पर बेहोश पड़ी हुई गुलजार को उठाकर कुर्सी पर बैठाया और फिर कटी हुई रस्सियाँ उठाकर उसने गुलजार को रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया था। बांधने के बाद उसने दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों के बाद ही उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे। सिद्दीकी पीछे हट गया था। चंद लम्हों बाद ही गुलजार ने कराहते आंखें खोल दी और झटके से उठने की कोशिश की थी, लेकिन बंदी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गई। हाँ, अब बताओ कि कौन है सरबरा, इमरान ने गुलजार से मुखातिब होकर कहा। तो तुम दोनों तो बंधे हुए थे, फिर तुम किस तरह आज़ाद हो गए? गुलजार ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जो मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो, इमरान ने यखलक सख्त लहजे में कहा। नवाब बहादुर असल सरबराह है, इसका माल राजा पहुंचाता है, गुलजार ने खौफजदा लहजे में कहा। कहाँ रहता है ये नवाब बहादुर, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने कहा था। इसका नाम सिर्फ तब जानते हैं, इसके मुतालिक किसी को मालूम नहीं, राजा को भी मालूम नहीं और राजा के अलावा किसी को भी मालूम नहीं। बस वो फ़ोन पर बात करता है, फिर इसका कोई आदमी आकर जगह बता देता है जहाँ मुंशियात के ट्रक मौजूद होते हैं। टोकन देकर ट्रक हासिल किए जाते हैं और फिर मंजिल पर पहुंचाकर वहां से दूसरे टोकन लिए जाते हैं और फिर इन टोकनों को नवाब बहादुर के पास ले जाया जाता है और फिर रकम दे दी जाती है। बस मुझे इतना ही मालूम, गुलजार ने जवाब दिया। इसका लहजा बता रहा था कि वो सच कह रही। इस राजा के अलावा और कौन कौन नवाब बहादुर के लिए काम करता है, इमरान ने पूछा। बेशुमार लोग काम करते हैं, लेकिन बड़े बड़े सिर्फ 4 हैं। अब्दुल खालिक था जिसे सिद्दीकी ने पकड़वा दिया, एक राजा है, एक गा एक कामू है और एक शहजादा। बस मुझे इन्हीं के मुतालिक इल्म है, गुलजार ने जवाब देते कहा। इनके अड्डे कहाँ हैं, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने कहा था। मैं सिर्फ राजा के मुतालिक जानती हूँ, बाकी तो सिर्फ नाम ही बताए हैं मैंने,
मैं इन्हें जानती नहीं, गुलजार ने जवाब देते हुए कहा। राजा इस वक्त अपने अड्डे पे होगा, इमरान ने कहा। मैं जब आई थी तो वो वहाँ नहीं था। इसका मुझे इल्म नहीं, गुलजार ने जवाब दिया। उसके अड्डे पर फ़ोन तो होगा, इमरान ने पूछा। हाँ है, गुलजार ने जवाब दिया और साथ ही उसने खुद भी फ़ोन नंबर बता दिया था। इसे खोलकर साथ ले आओ सिद्दीकी, फ़ोन ऊपर मौजूद है, इमरान ने सिद्दीकी से कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी ही देर में सिद्दीकी गुलजार को बाजू से पकड़कर ऊपर ले आया। राजा को फ़ोन करके यहाँ बुलवाओ, वरना एक लम्हे में तुम्हारी नाजुक सी गर्दन तोड़ती जाएगी, इमरान ने गुलजार से मुखातिब होकर कहा। वो यहाँ नहीं आएगा, वो इंतहाई होशियार आदमी है, अपने साय से भी भड़कता है, अपने साय से भी भड़कता है, गुलजार ने जवाब दिया था। तो फिर तुम भी छुट्टी करो, इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का रुख उसकी तरफ करते इंतहाई सर लहजे में कहा। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कनीज बनकर रहने को तैयार हूँ, गुलजार ने कांपते लहजे में कहा। तुम्हारी जान सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि तुम राजा को यहाँ बुलवा लो, समझी, इमरान ने गुर्राते कहा। इमरान साहब क्या ज़रूरत है इसे यहाँ बुलवाने की, इसके अड्डे पर चलते हैं, वहाँ उससे बात हो जाएगी, सिद्दीकी ने कहा। वहाँ पर इसी तरह कत्लो गारत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आ जाता तो उसे यहीं पूछगछ कर ली जाती, इमरान ने जवाब देते कहा। वो यहाँ नहीं आएगा, वो अपने अड्डे के अलावा और कहीं नहीं जाता, गुलजार ने एक बार फिर बात करते हुए कहा। चलो ठीक है, इसके अड्डे पर ही चलते हैं, इसे हाफ इसे हाफ ऑफ कर दो, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी तेजी से 2 कदम पीछे हटा और फिर इससे पहले कि गुलजार को समझती सिद्दीकी का बाजू बिजली की तेजी से घुमा और गुलजार कनपट्टी पर ज़रब खाकर देखते हुए उछल कर नीचे जा गिरी थी। और फिर सिद्दीकी की लात हरकत में आई और कनपट्टी पर पड़ने वाली दूसरी ज़रब ने उसे यकलक बेहोश और हरकत कर दिया था। इसे बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, गोली मारकर ख़त्म कर देते, सिद्दीकी ने मुंह बनाते कहा। क्या ज़रूरत है इन छोटी मछलियों को मारने की, पड़ा रहने दो इसे यहीं, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पोर्च में स्याह रंग की एक कार मौजूद थी, शायद गुलजार इस कार पर आई होगी। अब क्या प्रोग्राम, इमरान साहब क्या सीधे से राजा के अड्डे पर चलें या, सिद्दीकी ने पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। इसे यहीं रहने दो, टैक्सी ले लेते हैं, मेरी कार तुम्हारे इस रोशन विलास में मौजूद है और मुझे तुम्हारा ये 4 स्टार ग्रुप कुछ पसंद नहीं, इसीलिए तुम जानो और तुम्हारा ग्रुप, मैं बाज आया भाई ऐसे नाम लेने से, इमरान ने फाटक की तरफ बढ़ते कहा। आपको तो आदत पड़ चुकी है बैनुल-अक़वामी टाइप के मुजरिमों से निपटने की, ये बेचारे छोटे छोटे बदमाश भला आपकी नज़रों में कहाँ जच सकते हैं, सिद्दीकी ने भी पीछे से आकर मुस्कुराते कहा। असल बात यह है कि हमारा और इनका कोई मुकाबला ही नहीं, और जब तक मुकाबला ना हो लुत्फ़ ही नहीं आता काम करने का, इमरान ने फाटक की छोटी खिड़की खोलकर बाहर निकलते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब ये छोटे छोटे बदमाश मंशियात का धंधा करके पूरी कौम को खोखला करते जा रहे हैं, हमारे मुल्क की पुलिस और दूसरे इदारे रिश्वत लेकर इनकी तरफ से नज़रें चुरा लेते हैं और यही वजह के हाँ आज हमारे मुल्क का हर 8वां नौजवान मंशियात की लानत में गिरफ्तार हो चुका है और ये लानत मजीद फैलती चली जा रही है, सिद्दीकी ने इमरान के पीछे बाहर आते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो, वाकई इस लानत का जब तक इंतहाई सख्ती से सदेबाब ना किया जाए इसे छुटकारा हासिल होना नामुमकिन, लेकिन इसके लिए तुमने जो तरीका इख्तियार किया है वो मुझे पसंद नहीं आया, इन घटिया किस्म के गुंडों और बदमाशों की बजाय हमें इन बड़ी मछलियों पर हाथ डालना चाहिए जो सारे नेटवर्क के पीछे मौजूद होती हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इन लोगों का सुराग इन्हीं लोगों से तो लगाया जा सकता है, ऐसे कैसे पता चलेगा इनका, सिद्दीकी ने जवाब दी। और कई तरीके हो सकते हैं, अब देखो कि तुम्हारे इन 4 स्टार के बारे में मुखबर ना जान गए हैं और वो तुम्हारे फ्लैट के बारे में भी जानते हैं, पहले तो इस मुखबर का पता नहीं पहले तो इस मुखबर का पता चलना चाहिए, इमरान ने कहा था। ठीक है, आप जैसे कहें, सिद्दीकी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें खाली टैक्सी मिल गई और इमरान ने उसे रोशन विलास चलने के लिए कहा और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया था। सिद्दीकी खामोशी से अगली सीट पर बैठ गया और टैक्सी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। रोशन विलास पहुंचकर इमरान ने टैक्सी छोड़ी और फिर वो सिद्दीकी के साथ इसके फ्लैट में आ गया था। ट्रांसमीटर ले आओ, मैं टाइगर से बात करता हूँ, हो सकता है कि वो नवाब बहादुर के बारे में जानता हूँ, इमरान ने कुर्सी पर बैठते कहा और सिद्दीकी ने अलमारी खोली और ट्रांसमीटर उठाकर इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने इस पर टाइगर की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते कहा था। यस टाइगर अटेंडिंग ओवर, थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ हो तुम इस वक्त ओवर, इमरान ने पूछा। होटल शाहबाग में ओवर, दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दी। मुंशियात के रैकेट में एक बड़ी मछली का नाम सामने आया है, नवाब बहादुर, क्या इसके मुतालिक कुछ जानते हो, इमरान ने पूछा। नवाब बहादुर, नहीं मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, ओवर, दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दी। मुस्लिम टाउन में एक अड्डा है राजा का, इसके मुतालिक जानते हो, ओवर, इमरान ने होठ चबाते कहा। नहीं बॉस, मैंने इन छोटे छोटे अड्डों और इन बदमाशों में तो कभी दिलचस्पी नहीं ली, ऐसे तो बेशुमार अड्डे शहर में फैले हुए हैं, मैं तो सिर्फ इन लोगों के से ताल्लुकात रखता हूँ जिनका ताल्लुक गैर मुल्की तंजीमों या एजेंटों से होता है, ओवर, टाइगर ने जवाब देते कहा। लेकिन मंशियात का धंधा तो इस दौर में बड़ा धंधा बन चुका है, ओवर, इमरान ने कहा। बन चुका है बॉस, लेकिन मकामी सतह पर तो छोटे लोग इसमें मुलविस होते हैं,
غیر ملکی تنظیمیں البتہ بیرون ملک اس کی سپلائی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیتے کہا۔ بہرحال اب میں نے پلان بنایا ہے کہ جن دنوں میرے پاس سیکرٹ سروس کا کام نہیں ہوگا میں مقامی طور پر منشیات کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف بھرپور انداز میں کام کروں گا۔ اوور۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے باس، لیکن آپ نچلی سطح پر کام کرنا پسند کریں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ان بڑے لوگوں کے خلاف کام کیا جائے تو دراصل منشیات کی سپلائی کا کام کرتے ہیں۔ ویسے جو آپ حکم دیں۔ اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا تھا۔ تم فی الحال اس نواب بہادر کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اس کے بعد پھر کوئی نیا پلان بنائیں گے۔ اوور۔ عمران نے کہا یس باس۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا کہ عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب راجا کے اڈے پر ریڈ کیا جائے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے سامنے بیٹھے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا جیسے آپ کہیں۔ صدیقی نے مسکراتے کہا ارے تم نے سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا، کمال ہے، 4 اسٹار کے چیف تم ہو، میں تو بس مہمان اداکار ہوں۔ عمران نے مسکراتے کہا اور صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ اب آپ کی شخصیت ہے ہی ایسی کہ آپ جہاں پہنچ جائیں باقی سب مہمان اداکار بن جاتے ہیں۔ صدیقی نے ہنستے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے اب میں مداخلت نہیں کروں گا، تم جیسے چاہو اس کیس سے نپٹو، بس وہ جو انعام ملے نا وہ مجھے دے دینا۔ چلو آقا سلیمان پاشا کی ایک آدھ ڈانٹ تو گرم ہو ہی جائے گی۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس نعمانی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتی نعمانی کی آواز سنائی دی تھی۔ صدیقی بول رہا ہوں نعمانی، 4 اسٹار کے سلسلے میں ایک اڈے پر ریڈ کرنا ہے، تم خاور اور چوہان کو لے کر مسلم ٹاؤن کے پہلے چوک پر پہنچ جاؤ۔ میں عمران صاحب کے ساتھ وہاں پہنچ رہا ہوں۔ صدیقی نے کہا عمران صاحب کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ وہ کہاں سے ٹپک پڑے 4 اسٹار کے دھندے میں؟ دوسری طرف سے نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ان کا کہنا ہے کہ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ مخبری کے سلسلے میں جو کیش انعام دیتا ہے وہ انہیں دے دیا جائے۔ صدیقی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں عمران صاحب جیسے بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے اس معمولی سے سلسلے میں کیسے دلچسپی لے سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے نعمانی نے ہنستے کہا تو عمران نے ریسیور صدیقی کے ہاتھ سے لے لی۔ تم نے اچھا چکر چلا رکھا ہے، یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ بڑے بڑے چیک انعام میں دیتا ہے، جبکہ تمہارا چیف تو چھوٹا سا چیک دیتے ہوئے بھی لرزتا ہے، جبکہ وہاں ہر لمحے جان خطرے میں رہتی ہے۔ یہاں بیچارے چھوٹے چھوٹے بدماش ہوتے ہیں جو ذرا سی گھرکی سنتے ہی کانپ جاتے ہیں۔ عمران نے کہا تو نعمانی بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں عمران صاحب، ان بین الاقوامی ایجنٹوں کے تو پھر بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، جبکہ ان بدماشوں کا تو سرے سے کوئی اصول اور کوئی ضابطہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو پیر پکڑ لیتے ہیں اور ذرا سا انہیں موقع مل جائے تو آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبا دیتے ہیں۔ نعمانی نے ہنستے ہوئے جواب دیا چلو فارغ بیٹھنے سے تو اچھا ہے نا کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر کام کا تجربہ حاصل ہو جائے گا۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نعمانی بے اختیار کہہ مار کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، واقعی آپ کو تجربے کی اشد ضرورت ہے، بہرحال ہم پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے نعمانی نے ہنستے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کریڈل رکھ دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تو آرام سے کرسی پر نیم دراز ایک 1.5 عمر آدمی یخلک چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں بات تصویر رسالہ تھا۔ یہ 1.5 عمر آدمی بھاری جسم درمیانی قد کا تھا۔ اس کا سر انڈے کے چھلکے کی طرح صاف تھا، البتہ سائڈوں پر جھالروں میں موجود بال اور اس کے کندھے تک البتہ سائڈوں پر بالوں کی جھالریں موجود تھیں جو اس کے کندھے تک آتی تھیں۔ کسی بل ڈاگ کی طرح بھاری اور سوجا سا نظر آتا۔ کمرے میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ کیا بات ہے عصمت، کیا تمہارے پیچھے کتے لگ گئے تھے؟ 1.5 عمر نے اسی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بھی خاصی بھاری اور کرخ تھی۔ واقعی خوفناک کتے لگ گئے تھے میرے پیچھے کاشو، ایسے خوفناک کتے کہ تم سنو گے تو بے اختیار اچھل پڑو گے۔ آنے والے نوجوان نے اس طرح ہانپتے لہجے میں کہا جیسے وہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہو۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ کاشو نے ہونٹ چباتے کہا مسلم ٹاؤن کا راجہ مارا جا چکا ہے، اس کے تمام آدمی بھی ختم کر دیے گئے، وہ 4 ٹرک بھی پکڑے جا چکے ہیں جنہیں راجہ نے سلطان گروپ کے ذریعے سنہری پل تک پہنچانا تھا، اور سلامو بھی مارا گیا ہے۔ اس کے پیچھے سارے آدمی ختم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح راجہ کا آدمی کالو بھی اپنے آدمیوں سمیت ختم ہو چکا ہے۔ عصمت نے تیز لہجے میں کہا تو کاشو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کاشو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ سب ہو چکا ہے باس۔ عصمت نے جواب دیا تو کاشو بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مزید غضب و غضب کے آثار ابھر آئے تھے۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ کس گروپ نے ایسا کیا ہے؟ بولو، جواب دو، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کاشو نے غضبناک لہجے میں کہا۔ غصے کی شدت سے اس کے چہرے کے عضلات بری طرح بھڑک رہے تھے۔ باس اس آپریشن میں سینٹرل انٹیلیجنس اور نارکوٹکس کنٹرول کے ساتھ ساتھ کسی 4 اسٹار گروپ نے حصہ لیا ہے۔ اصل کام تو 4 اسٹار گروپ کا ہے، عصمت نے جواب دیا۔ تمہیں کس نے اطلاع دی؟ کاشو نے بھی دوبارہ کرسی پر بیٹھتے کہا مجھے خان صاحب نے اطلاع دی ہے، چھٹی پر گاؤں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس سارے چکر کا علم ہو گیا، اس نے فوراً اطلاع دے دی، میں نے اسے مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ عصمت نے جواب دیا لعنت بھیجو اس صاحب خان پر، تم ہاشم سے میری بات کرواؤ، وہ ہم سے بھاری رقومات کس لیے وصول کرتا رہتا ہے؟
काशू ने भी कहा। अजमत सर हिलाता हुआ अकबर दरबार काशू सर हिला काशू ने मुराते हुए कहा तो अजमत सर हिलाता हुआ अकबर दीवार में मौजूद अलमारी की जाने बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक मोबाइल उठाकर उसे ऑन किया और फिर उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हाशिम हाउस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं अजमत बोल रहा हूँ, जनाब हाशिम साहब से बात करवा दें। अजमत ने लहजा बदलकर बात करते कहा, जी होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर चंद लम्हों बाद ही एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हाशिम रजा बोल रहा हूँ। बोलने वाले के लहजे में खुशकी का अंसर नुमाया था। मैं अजमत बोल रहा हूँ। अजमत वास्ती बॉस से बात करें, अजमत ने कहा और फिर फ़ोन काशू की तरफ बढ़ा दिया था। हेलो, काशू बोल रहा हूँ। काशू का लहजा बेहद सख्त था। हाशिम रजा बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इस बार हाशिम के लहजे में नरमी नुमाया थी। ये तुम्हारा बोर्ड क्या कर रहा है हाशिम रजा? हम तुम्हें बारी रकूमात इसलिए देते हैं कि तुम्हारा बोर्ड हमारे पूरे यूनिट वर्क को ही उखाड़ कर फेंक दे। काशू ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ये सब इंतहाई अचानक हुआ है काशू साहब। बोर्ड के चेयरमैन साहब ने स्पेशल स्टाफ की मदद से तमाम ऑपरेशन मुकम्मल कर लिए। हमें तो इल्म ही उस वक्त हुआ कि जब ऑपरेशन मुकम्मल हो चुके थे। इस तरह सेंट्रल इंटेलिजेंस के भी आला हकाम ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। ये सब काम बाला बाला हुए हैं। अगर हमें ज़रा से भी भिनक पड़ जाती तो ऐसा ना होता। दूसरी तरफ से हाशिम ने जवाब दिया। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? चेयरमैन ने पहले तो कभी इस किस्म का काम नहीं किया। काशू ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं इनसे अजीब हैरत अंगेज बात सामने आई है। कोई प्राइवेट जासूसों का ग्रुप सामने आया है जिसका नाम 4 स्टार है। पहले भी वो काम करता रहा, लेकिन टारगेट छोटे छोटे कैरियर्स तक महदूद रहा। वो इन कैरियर्स को ऑन करता था और फिर बोर्ड को इतला देकर मुखबरी का इनाम हासिल कर लेता। लेकिन इस बार अचानक उन्होंने मेजर ऑपरेशन कर डाला और बेक वक्त हमारे बड़े बड़े सप्लायर्स को न सिर्फ उन्होंने हलाक कर डाला है बल्कि इनका पूरा सेटअप भी गिरफ्तार करवा दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि 4 स्टार्स ने सारे सेटअप की इतला बरह रास्त चेयरमैन और फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान को दे दी है। ये इतला किसी सेंटर सेक्रेटरी के जरिए उन तक पहुंची है और फिर इन दोनों ने मुश्तरका कार्रवाई की है। हाशिम ने जवाब दी। आखिर ये 4 स्टार ग्रुप कौन है? इनकी क्या तफसीलात हैं? हाशिम ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने तो कोशिश की, लेकिन मुझे तो खुद मालूम नहीं हो सका। हाशिम ने जवाब देते कहा। नॉनसेंस। रकूमात लेते वक्त तो तुम कहते हो कि सारा सेटअप तुम्हारे हाथों में है और अब कह रहे हो कि मुझे क्या मालूम। नॉनसेंस। काशू ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ये सब बहुत बुरा हुआ अजमत। चीफ बॉस को जब इस बात की इत्तला मिलेगी तो वो हमें खड़े खड़े गोली मार देगा। अब क्या करें? काशू ने फ़ोन पीस मेज़ पर रखते इंतहाई सख्त लहजे में कहा था। चीफ बॉस को इत्तला तो बहरहाल देनी ही पड़ेगी। वैसे भी इनके अपने ज़राए हैं। अगर अपने ज़राए से उनके वाक़यात का फ़ौरी तौर पर इल्म हो जाएगा और अगर इससे पहले इल्म हो गया तो फिर समझो कि हमारी मौत यकीनी है। अजमत ने जवाब देते कहा। तुम ठीक कहते हो। स्पेशल ट्रांसमीटर लेकर आओ। हमें इत्तला तो बहरहाल देनी पड़ेगी, नतीजा चाहे कुछ भी निकले। काशू ने एक तवील सांस लेते कहा और अजमत सर हिलाता भी दीवार की जानिब बढ़ गया था। वहाँ मौजूद एक दरवाज़ा खोला और फिर दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर मौजूद था। उसने ट्रांसमीटर लाकर काशू के सामने रख दिया। काशू ने भी उसका एक बटन दबा दिया। हेलो हेलो, काशू कॉलिंग ओवर। काशू ने बटन दबाकर बार बार कॉल देना शुरू कर दी थी। यस नवाब बहादुर अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ही एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। चीफ बॉस से बुरी खबर है। ओवर। काशू ने जवाब दिया। क्या बुरी खबर? तफसील बताओ। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया था। काशू ने अजमत की बताई तफसील साथ साथ हाशिम रजा से होने वाली गुफ्तगू समेत सारी तफसीलात उन्हें दे दी थी। इसका मतलब है कि ये 4 स्टार ग्रुप हुकूमत की कोई नई खुफिया एजेंसी वरना नारकोटिक्स को वरना ना वरना नारकोटिक्स बोर्ड के चेयरमैन, सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल सेक्रेटरी जैसे अहदेदारान इससे बराह रास्त मुलविस नहीं हो सकते। ओवर। नवाब बहादुर का लहजा यखलक सर्द हो गया था। यस चीफ, आपका तजुर्बा 100% दुरुस्त। आज से पहले इतना बड़ा ऑपरेशन हमारे खिलाफ कभी नहीं हुआ। ओवर। काशू ने खुशामदाना लहजे में कहा। सुनो काशू, तमाम सरगर्मियाँ इस वक्त तक बंद कर दो जब तक ये 4 स्टार ग्रुप ख़त्म नहीं हो जाता। माल के तमाम स्टोर कैमोफ्लेज कर दो, वरना ये लोग तुम तक और फिर मुझ तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। और इस 4 स्टार को तलाश करने और ख़त्म करने के लिए फ़ौरन दारुल-हुकूमत के अरबाब ग्रुप से रब्ता कायम करो। ओवर। चीफ बॉस ने कहा था। यस चीफ बॉस, ग्रुप वाकई ऐसे मामलात में खासी शोहरत रखता है। ओवर। काशू ने जवाब दिया था। वो जो मुआवजा भी तलब करें इन्हें दे दो, लेकिन उन्हें कह देना कि उन्होंने ये काम ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर करना है, क्योंकि हमने एक हफ्ते बाद 50 ट्रक की सप्लाई भिजवानी है और मैं हर सूरत सप्लाई करना चाहता हूँ। ओवर।
اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور کاشو نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ باقی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔